ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਾਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੁਸਾਫਰ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੋਚਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਬੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਈਆਂ, ਬਾਬੇ, ਬੱਚੇ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਗਿਆ ਬਦਲ, ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। खैर ਅਸੀਂ आ गए जनाब मेन प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी हम जा रहे हैं हाफजाबाद के करीब एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है गाजर गोला। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये अंग्रेज़ दौर का स्टेशन, अंग्रेज़ दौर का नाम गाजर गोला गाँव और गाजर गोला स्टेशन। वहाँ तक जाने के लिए 1947 की पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ ने एक बहुत बड़ा ब्रिज नहीं बनाया था, लेकिन मुसाफिरों के लिए छोटा ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ लोग पैदल जाया करते थे। उस वक्त गाड़ी तो किसी के पास होती नहीं थी, ना ही कोई मोटरसाइकिल होती थी। तो ये जो जितने भी देहात है मेरे सामने, ये इलाका है तहसील वज़ीराबाद का। अब ये वज़ीराबाद ज़िला बन चुका है। इसके पीछे जो है ना वो दरख्त है, और उससे पीछे स्टेशन है जो कि वज़ीराबाद से रास्ता अलीपुर चट्ठा, आगे सांगलाइल जंक्शन वाली साइड, हाफजाबाद सांगलाइल जंक्शन, और खानेवाल, ये बेसिकली वज़ीराबाद खानेवाल रोड है, रास्ता फैसलाबाद। ये ब्रिज जो है ना, मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि देखिए उस वक्त भी इसको बंद करने के लिए भी जो है ना ये रॉड लगाए गए थे। ये रेलवे की पटरी है ना, ये उसका इस्तेमाल करके इसके थंब लगाए गए हैं दोनों तरफ। यहाँ से वक्त ज़रूरत पुल बंद कर दिया जाता था। अगर आप थोड़ा सा आगे आए तो ये जगह जगह आपको ये लगे हुए हैं ताकि इसके जो अंदर लोहे के सरिये या राड आप कह सकते हैं वो थे, ताकि साइडों पे सपोर्ट रहे, कोई एक साइड के ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਝੱਡੀ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨਾ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अंगलार ना लगियाँ ने, दरिया चनाब से निकलती है और आगे जाती है। और ये ब्रिज अब बन गया नया, जिससे ट्रैफिक सारी जाती है। हाँ जी, हैड खानगी से। हाँ जी, चाचा जी ने सानू दसिया कि जी हैड खानगी तो नहर निकलती है, और ये भी वही अंग्रेज़ दौर की बनी पुरानी नहर, नवी नहीं हैगी। तो यह जनाब सारा ब्रिज उही जिहड़ा कि पैदल चल के लोग बजुर्ग इत्थों दी लंघते रहे ने। तो चलो हम चलते हैं गाजरगोला स्टेशन ते तुहानू दिखाने कि जिहड़ा गाजरगोला स्टेशन है अज के साल दे च ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਝਟਾਲੀ, बहलोल, ਚੱਕ बहलोल, बेड़ी शाह रहमान, हरचौकी और मांगट नीवा, छोटी ਝਟਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ उस एरिए के पिंड ने जिथे बहुत ज़्यादा 1947 तो पहला हिंदू भी रहंदे हैं, लेकिन सिख ज़्यादा आबाद सन। और ये सिखां दी ज़मीनां विच स्टेशन बने दा गाजरगोला। चलो तुहानू विखालने हैं। लो जी दोस्तों, असी आ गए हुण रेलवे स्टेशन गाजरगोला। तो यह वह हैगा जिहड़ा स्टाफ रूम से, जिथे स्टाफ रहिंदा सी शायद, अंदर चलने। तो यह जी मेन बिल्डिंग है जिहड़ी है, ये अंदर जाके विखालने। यह है अलीपुर चट्ठा हाफजाबाद वज़ीराबाद लाइन के उत्ते। तो 4 छे जिहड़े ने सिखां दे पिंड सन। गाजरगोला का नाम है। तो ये हुण रस्ता बारिशां का सीजन है, तो रस्ता कोई नहीं इस तरह का कोई जिहड़ा साफ सुथरा, क्योंकि पिंडां 'च फिर इस तरह ही हुंदा सारी बात है। तो असी हुण तुहानू विखालने अगर कितों दी रस्ता लभदा ते अगे जाके प्लेटफार्म दे उत्ते। असी आ गए
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟਾਂਗੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਔਰ ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਘਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹਾਲ, ਛੱਤ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਘਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਘਰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਘਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ 5 ਰੁਪਏ, ਕਾਲੇ ਕੀ 5 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਥਾ, ਸੁੱਖੇ ਕੀ, ਰਤੀਆਂ, ਮੜ ਬਲੋਚਾਂ, ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ, ਦਾਰੁਲ ihsan ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਗੋਜਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਰਕੋਟ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜਹਾਨੀਆਂ, ਮਲਤਾਨ ਛਾਉਣੀ ਜਹਾਨੀਆਂ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਸਮਰਸਟਾ, ਜਾਮ ਕੇ ਚੱਟਾ, ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੈਂਚ ਉੱਤੋਂ ਫੱਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਵਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ NWR ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ। ਨਾਰਥਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ NWR ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਫੱਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ NWR ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 47 ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਗਾਜਰ ਗੋਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਡਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੀਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਫਰਜ ਸੀ ਫਟਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਓ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋ ਤੰਬੂੜੀਆਂ ਕੋ ਬਚਿਓ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।